بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم، تذكر التذكير، ونفع الانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudahkan untuk kita untuk jalankan kelas ini untuk bacaan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semalam kita berhenti pada bab 13 Habib, dan kita hari ini nak mula bab yang ke-14. نعم. والسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمكم في الدارين. قال: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة. Nah, siapa akan tolong kita hari ini pada bacaan terjemahan? Saya baca Ustaz. Okey, ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anas radhiyallahu anhu menyatakan bahagian atas hulu pemegang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وبه إليه حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري رضي الله عنه قال: كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sa'id bin Abi Al-Hasan radhiyallahu anhu menyatakan bahagian atas hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. إليه حدثنا أبو جعفر محمد بن الصدران البصري حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. نعم. اللهم صل قال على عفوا سيدنا. سجب. قال طالب فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. نعم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hud bin Abdullah bin Sa'ad menyatakan daripada datuknya Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada hari pembukaan Mekah dengan membawa pedang yang ada emas dan perak. Talib bertanya tentang apa yang dimaksudkan dengan perak yang ada pada pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab bahagian atas hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وبه حدثنا محمد بن شجاع البغدادي حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين رضي الله عنه قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان حنفيا. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Sirin nyatakan, aku menempa pedangku dengan bentuk yang sama dengan bentuk pedang Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Samurah mendakwa bahawa bentuk pedangnya sama dengan bentuk pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedang Samurah itu sendiri sama dengan bentuk pedang Bani Hanifah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وبه لا يحدثنا اللهم صل على سيدنا وبه لا يحدثنا عقبة بن مكرم. نعم. وبه لا يحدثنا عقبة بن مكرم البصري حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه. Ada satu hadis sama yang hadis yang tadi, tapi isnadnya adalah lain.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وبإليه نعم. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبإليه حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد. وبه حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج. حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى استوى على الصخرة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أوجب طلحة. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bab mengenai sifat baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ke-110. Al-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu menyatakan, pada perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai dua baju besi. Baginda cuba naik ke atas sebuah batu besar, tetapi baginda tidak mampu menaikinya. Maka baginda menundukkan Talhah lalu menaiki tubuhnya sehingga baginda pun berjaya menaiki batu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajiblah, pastilah Talhah memasuki syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di perang ini, nah, di Ghazwa Uhud ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah shujja wajhuhu wa ra'suhu wa kusirat rubaiyatu asnani, adalah kena pada kepalanya, dan mukanya, dan juga adalah kena patah giginya, gigi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rubaiyatun. Wa usyi'a bainan nas annahu qutil, dan di antara orang apa khabar di antara orang Nabi sudah kena dibunuh oleh orang musyrik. Jadi apabila jadi seperti itu, Nabi Muhammad SAW nak berdiri di atas sakhra. Sakhra itu adalah bukit yang kecil ataupun batu yang besar. Nah, Nabi Muhammad SAW nak berdiri atasnya untuk menunjukkan dirinya kepada sahabat-sahabat yang lain supaya nampak Nabi Muhammad SAW masih lagi ada. Jadi apabila Nabi Muhammad SAW nak berdiri, disebabkan Nabi Muhammad SAW pakai dua alat untuk menahan tentang perang, untuk keselamatan dirinya. Jadi alat itu adalah berat, namanya dirab. Jadi Talha adalah membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nah. Sayyidina Talha adalah salah seorang yang usiba bi aksar min 80 darbah. Adalah Sayyidina Talha dikena daripada orang musyrik lebih daripada 80 kali kena macam dengan luka dan kena di masa perang 80 kali. Subhanallah. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam بشر طلحة بالجنة. لهذا السبب ولهذا العمل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو أحد العشر المبشرين بالجنة. Jadi Sayyidina Talha adalah salah seorang daripada 10 orang yang basyarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Yang kita tahu tentang hadis yang masyhur adalah al-mubasysyirin bil jannah atau al-mubasysyruna bil jannah 10. Yang dikenali adalah 10 orang daripada sahabat memang daripada ahli syurga. Seperti mana dalam hadis. Adakah hanya 10?
yang Nabi SAW sudah beri tahu kepadanya, kamu adalah daripada ahli syurga. Adakah 10 sahaja? La, laisa faqat 10. Bukan sahaja 10. Lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Macam mana? Nabi SAW dah bagi tahu pada Sayyidah Khadijah dia adalah pada ahli syurga. Nabi Muhammad SAW sudah bagi tahu daripada kepada Sayyidina Al-Hasan, sudah bagi beritahu adalah Sayyidina Al-Hasan wal Husain Sayyidah Ahli Jannah. Ha? Ha? Uh, Sayyidina Hasan al Husain tentang dia daripada ahli syurga. Ha? Naam. Semua itu adalah termasuk juga ada lagi ramai yang juga daripada ahli syurga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah beritahu padanya. Tetapi yang masyhur ramai orang tahu tentangnya adalah 10 orang. Itu seperti mana datang hadis, ada satu hadis yang sebut di dalamnya 10 orang itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah beritahu padanya dia adalah pada ahli syurga. Padahal bukan hanya 10 itu, ada lagi yang lain, tapi di dalam sebuah hadis itu adalah disebutkan tentang 10 orang itu. Jadi ini sebab orang ingat 10 orang itu adalah daripada ahli syurga. Nabi SAW sudah bagi tahu. Sebenarnya ada lagi, ada yang lain juga. Ada yang lain yang Nabi Muhammad SAW sudah sebut tentangnya. Dia adalah pada ahli syurga. نعم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. وبه إليه حدثنا أحمد بن أبي عمر وبه إليه حدثنا أحمد بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu menyatakan, pada perang Uhud, Rasulullah SAW memakai dua baju besi. Baginda memakai kedua-duanya secara berlapis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. وباب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bab mengenai topi perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis 112. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dengan memakai mighfar, iaitu topi perang yang tutup kepala seperti kopiah. Kemudian seseorang berkata kepada baginda, ini Ibnu Khattal sedang bergantung pada kelambu Kaabah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, seperti mana kita tahu di Ka'bah, yani haram dekat situ itu panggil tanah haram kan? Dan tidak boleh untuk melakukan adalah jinayah dekat situ. Tidak bolehlah dibunuh orang dekat situ. Tetapi seorang ini adalah dia salah seorang daripada 4 orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la amanuhum fi hillin wala haram. La amanuhum fi hillin wala haram. Yani Nabi SAW kata tentang 4 orang, salah seorang orang ini adalah Ibn Khatl adalah salah seorang badannya. Nabi SAW kata la amanu fi hilin wala haram. Tak, tidak ada walaupun dia di tanah haram akan juga dibunuh. Disebabkan apa? Ibn Khatl ini adalah seorang dia Aslam, dia masuk Islam. Kemudian irtad, kemudian jadi murtad. Kemudian dia adalah membunuhkan seorang Muslim.
dan menambilkan dua orang wanita untuk menani, menani apa? Menani dengan kata-kata yang tidak baik pada Nabi Muhammad SAW. Diambilkan dua orang wanita untuk apa? Dia menyanyi lagu yang ada di dalamnya kataan tidak baik tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dengar Ibn Khattul itu adalah muta'alliqun bi astar Ka'bah, dia dia memegang pada dekat Ka'bah tu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqtulu. Ini tawdihnya, jelasan badannya. Nah, di tanah haram tidak boleh digunakan orang dekat situ. Tapi ini adalah empat orang, halnya adalah seperti ini salah seorang daripada empat orang yang Nabi SAW qal la amanuhum fi hillin wala haram. Tidak ada salam, tidak ada aman untuknya di masa di tanah haram ataupun di tanah yang biasa. Nah, hmm. Nah. وبه حدثنا عيسى بن أحمد حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه، نعم، وعلى رأسه المغفر. قال فلما ندعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يومئذ محرما. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada hari pembukaan Mekah dengan di kepala baginda memakai mighfar. Ketika baginda menanggalkan mighfar itu, seorang lelaki datang kepada baginda lalu berkata bahawa Ibnu Khattal sedang bergantung pada kelambu Kaabah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah dia. Ibnu Syihab berkata, telah sampai berita kepadaku bahawa pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dalam keadaan berihram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Yang ini daripada ini pun kita belajar adalah adakah boleh masuk tanah haram? Tidak adalah dalam tidak adalah Allahumma salli ala sayyidina. Sekejap. Naam. Adakah boleh masuk tanah haram dalam keadaan tidak ihram? Boleh. Tetapi kalau nak contohnya untuk buat umrah, lakukan umrah ataupun haji, kena balik kepada mana? Kepada miqat. Boleh masuk? Boleh. Tapi kena balik pada miqat. Bukan miqat mana-mana. Bukan miqat yang dekat. Kena balik pada miqat yang kamu datang daripada itu. Jadi ini adalah tentang bab ini pun kita kena jaga tentang bab ini. Boleh kau pergi? Boleh. Dia masuk dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia tak ihram. Jadi itu adalah kena hati-hati. Seperti mana orang yang kadang-kadang pergi haji, dia bukan melalui pada package haji betul-betul. Jadi dia pergi ke sana atas visa, dikira visa apa namanya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muraqib. Panggil visa muraqib haji dan umrah. Jadi dia pergi ke sana dengan apa? Dengan visa muraqib. Maknanya dia kira orang yang menjaga tentang haji. Daripada setiap negara diambilkan berapa orang untuk jadi adalah untuk tengok bagaimana urusan haji jalan dengan lancar ke itu, ataupun khidmat lah untuk umrah dan haji. Jadi orang seperti itu tidak kerajaan sana tidak bagi badannya untuk dia buat haji, tunaikan haji. Tidak diizinkan untuk dia tunai haji. Dia pergi ke sana hanya untuk kerja. Pergi ke sana untuk uruskan, tengok macam mana untuk urusan haji, jalan dan sebagainya. Bukan adalah untuk dia tunaikan haji. Jadi dia tak pakai ihram. Orang tu dilarangkan
Untuk dia apa, untuk lakukan haji, dilarangkan ya untuk lakukan haji, tetapi orang tu nak juga haji, nak juga tunaikan haji. Di masa itu dia kena balik pada miqat, pergi pada miqat. Kalau dia masuk ke Makkah terus, nah, kalau masuk Madinah dah tak ada masalah lah. Dia boleh boleh ihram daripada sana. Tapi biasa orang yang jenis macam tu, yang pergi kepada haji melalui visa yang lain, dia akan akan ambil ihram daripada miqat yang dia lalu. نعم. باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bab mengenai serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 114. Jabir radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah pada hari pembukaan Mekah dengan memakai serban hitam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. نعم. وبه حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنهما قال: رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمامة سوداء. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. عمامة Amr سوداء. bin Huraits Amru bin Huraid menyatakan dari ayahnya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar dalam عمامة keadaan سوداء. نعم. memakai serban hitam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. نعم. وبه حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amru bin Huraits menyatakan dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan orang ramai dengan memakai serban hitam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وبه حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا يحيى بن محمد المديني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. نعم. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. نعم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai serban, baginda melabuhkan iaitu ekor serban itu di antara dua bahu baginda. Nafi' berkata, Ibnu Umar melakukan hal yang sama. Ubaidullah bin Umar berkata, aku melihat Qasim bin Muhammad dan Salim juga melakukan sedemikian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وبه حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan orang ramai iaitu para sahabat dengan memakai serban hitam di kepala baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz bagi orang lain pula baca Ustaz ya. Okey, silakan insya-Allah. Terima kasih ya. Sama. Nah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pakai imamah serban adalah sunnah juga pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin tapi orang yang nak pakai serban kena jagalah pakaian serban itu. Jaga bukan maksud jaga untuk kemas, buat serban yang kemas, bagi berata betul-betul cantik apa, bukan tu. Jaga di masa kamu pakai serban untuk muamalat, akhlak, hal kamu dekat berjalanan, kerana kamu adalah pakaian yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai. Pakaian sunnah, dipanggil kamu pakaian sunnah. Wan nasu tanzuru ilaik, dan orang pandang pada kamu adalah sebagai orang yang ahli ilmu. Fala yasah, maka tidak sah ataupun tidak bolehlah seorang pakai serban kemudian duduk rukuk. Nauzubillah. Seorang pakai serban kemudian apa, duduk cakap tak baik ataupun buat benda yang tidak baik. Nah, subhanallah. Lianna fi dhalik, kerana dalam bab ini isa'a di ahli ilm. Bukan untuk dirinya sahaja. Disebabkan dalam bab ini adalah dia buat salah bukan untuk dirinya sahaja, bahkan dia buat kesalahan untuk dirinya dan juga kepada ahli ilmu. Kerana nas, kerana orang akan pandang, ini tengok, ini seorang guru dia buat macam ni, tengok dia buat macam ni, tengok orang ni macam mana, tengok halnya macam mana. Jadi ini benda ni kita kena hati-hati. Nah, kalau kita dekat Syria, biasanya pakaian serban adalah sunnah. Pakaian serban adalah sunnah. Lakin kathir min ahli ilm fi Suria, banyak daripada ahli ilmu dekat Syria, macam bukan tidak izin, tapi bukan tidak bagi. Kalau orang pakai, tak, orang tu tak cakap apa-apa. Tapi biasanya yang masyhur tak akan pakai serban sampai gurunya bagi dia pakai serban. Yani man ra'ahu syekh, siapa yang syekh, gurunya lihat orang ni adalah sudah ahli ilmu, sudah pakai sudah sesuai ilmunya dan masya-Allah okey, bagi dia pakai serban. Sudah mahir dalam satu bab, sudah mahir dalam satu ilmu syariah semua ke ataupun bahagian Quran ke atau hadis, sudah bagi badannya pakai serban, bagi badannya takriman lahu wa ittiba'an lis-sunnah. Yani muliakan dan juga adalah mengikut pada sunnah. Kerana al-awam, kathir min al-awam, banyak pada orang awam, pandang pada orang seperti itu, oh mungkin ni guru besar, mungkin ni macam ni. Nah, al-amr, agama ini bukan pada kopiah ini ke, ataupun jubah putih ke, ataupun serban besar. Berapa banyak besar tu serban tu bukan adalah tanda ilmu. Besar lagi serban tu lagi, oh ini oleh alim besar, oleh alim ulama. Tak syarat. Tak syarat tentang bab ini. Walakin yajib an yakun indana husnul niyah. Mesti kita ada sangka baik pada semua orang. Tidak menghina orang. Tidak adalah, oh ni macam ni. Ya, halnya dengan Allah SWT. Melainkan dia pakai serban itu sunnah. Dan nahtarim, kita hormat pada orang, semua orang hormat pada bab ini. Tapi al-hadar, perhatian, jangan ada orang ambil ini kesempatan. Oh, pakailah serban, pakai apa? Jadi orang pandang badannya guru. Tiba-tiba datang satu soalan yang fardu ain asas. Tak boleh jawab. Jadi kita kena hati-hati pada bab ini. Yani na'udzubillah, nanti jadi pakaian itu asalnya pakaian sunnah. Jadi dia pakai untuk dapat dosa sebenarnya. Sebab mengambil kesempatan dan menggunakan untuk bukan dengan cara yang tidak betul. Itu pun kita kena hati-hati. Apabila saya belajar dulu dekat Syria, al-ma'ruf indana ahli Syam adalah
orang yang amal ataupun yang kerja imam ataupun guru, dia adalah cara pakaiannya, kesimpulan simple, paling simple adalah dia pakai kopiah, jubah. Itu adalah normal lah kita nampak. Serban itu seperti mana saya sebut tadi, jika guru izinkan dia bagi pakai, pun pakai. Bukan selalunya Jumaat kan dan sebagainya. Baik. Uh, Apabila saya belajar dekat Mesir, saya pergi belajar, sambung belajar dekat Universiti Azhar. Saya masuk ke universiti, seorang orang kata ni ulama besar dekat Mesir. Saya pergi tengok dia pakai kot biasa, macam pakaian orang pakai, pakaian dekat office. Pakai kot macam, tengok tak biasa dengan benda ni, tak biasa. Saya macam tak biasa lagi. Kita orang ahli ilmu, khususnya kalau ilmu agama dekat Syria, memang pakaiannya pakaian sunnah lah. Orang tu menjaga tentang bab ini. Saya tengok tentang bab ini, dia, kenapa macam tu? Rupanya bukan satu saja, banyak ramai daripada orang yang jenis macam tu juga. Jadi, subhanallah, belajar tentang bab ini adalah sebenarnya al-ilm bukan adalah pada pakaian. Ilmu itu bukan pada pakaian. Pakaian itu adalah pakaian sunnah. Lidzalik, ini sebab jangan kita pandang pada orang yang memakaikan pakaian yang sunnah adalah dia di atas sekali. Kita muliakan, sangka baik, tetapi anzilun nasa manazilahum. Setiap orang ada tahapnya, ada levelnya. Laisa kul man, bukan setiap orang yang menajar dia adalah ahli untuk fatwa. Dia adalah ahli untuk beri fatwa, ataupun ahli untuk beri nasihat. Bukan semua orang, disebabkan benda ni bahaya. Setiap orang ada bahagiannya. Ana atakalam an nafsi, saya cakap tentang diri saya ni. Al-Abdul Faqir, hamba Allah SWT ini adalah bidang yang saya belajar dan banyak menajar adalah Al-Quran. Saya menajar Quran, qiraan. Sekarang yang saya buat ini, bab hadis. Bab hadis. Qultu lakum, saya sudah bagi tahu di kelas pertama waktu kita start. Saya ni, niat saya nak bagi kamu baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak bagi kamu sentiasa dengar tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baca sama-sama ini. Dan seperti mana kamu tengok semua, kita tak terangkan setiap hadis. Kadang-kadang kita cakap tentang bab ini. Jadi ini adalah bidang hadis sebenarnya bukan adalah bidang saya yang betul-betul. Bukan adalah itu bahagian yang saya belajar betul-betul. Memang saya di masa dulu belajar di Universiti Azhar, di Kuliah Usuluddin, dan apabila saya sambung belajar juga di Universiti Azhar dekat Ulum Islamiyah, dan masa saya belajar juga dulu di Dar Mustafa setahun saja saya belajar dekat situ. Saya belajar dekat situ pun ada sebahagian pada pelajaran saya adalah pelajaran hadis, tetapi bukan adalah takhasus hadis, bukan adalah khusus bab hadis saja. Kita belajar secara umum. Jadi alhamdulillah, saya niat macam nak kita nak sampaikan apa yang kita boleh, pada terangkan hadis sikit-sikit. Kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tujuan kita, untuk menambahkan mahabbah, kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada semua orang yang hadir dengan kita. Walakin ada orang tetapi ada orang yang ahlinya. Kalau tanya itu hadatsana Ahmad bin Munif. Siapa itu Ahmad? Dan dia tahu kisahnya. Ismail bin Ibrahim, dia tahu siapa ni, kisahnya semua. Itu panggil apa? Diraya, ilmu hadis diraya. Yani dia sudah tahu ini rawi ini siapa. Contoh an abihi. Contoh kita kata an Abi Burdah an abihi. Siapa abihi itu? Siapa ayahnya? Ha. Semua orang tu ahli hadis, orang yang ahli hadis, dia tahu kisahnya. Ini hadis, ayahnya namanya Sian, itu adalah babnya. Jadi bukan setiap orang pada seperti mana saya sebut, kita kena perhatian tentang bab ini. Kita sangka baik pada semua orang, tetapi rahimallahu abdan arafa haddah wa waqafa indah.
Allah Subhanahu wa taala, ini perkataan saya, mungkin ada di antara kita yang guru-guru yang mengajar yang hadir dengan kita ini ingatkan perkataan ini, rahimallahu 'abdan arafa haddah wa waqafa 'indah. Allah Subhanahu wa taala rahmatkan kepada orang yang tahu tahapnya dan dia berhenti dekat situ. Jangan, apa Melayu kata apa, lampau lebih. Jangan, berperhatian. Sudah, saya bukan ahli fatwa. Kamu tanya tentang soalan untuk ahli fatwa, boleh pergi kepada guru yang bahagian tu lah. Minta maaf, saya tak tahu. Orang tanya kita tentang contoh satu bab, kita tak tahu. Saya tak tahu je. Tidak akan kurang pada kamu apa-apa. Langsung. Kalau kamu seorang guru tak tahu jawapan tentang soalannya, tidak masalah, langsung. Wallahi, baru-baru ni saya dengar seorang ulama daripada Syria. Ulama itu dikenal, masyhur, ulama yang besar. Di masa seorang tanya dia satu soalan tentang fiqh, zahir daripada soal, ini soalan biasa, tak adalah macam soalan dalam sangat. Orang tu tanya dia tentang soalan itu, Syekh tu depan ramai-ramai orang, ada berapa ratus orang yang hadir dalam majlis itu. Syekh tu kata, wallahi tak tahulah jawapan tentang soalan ini, nanti saya akan rujukkan, nanti saya maklumkan. Tidak mengkurangkan apa-apa, tetapi duduk cakap dari kepala benda yang tak pasti. Last orang yang tanya kita tak dapat jawapan. Orang last tak dapat jawapan tak jelas. Jadi buat apa? Nisful ilm la a'lam. Wahai guru-guru, dengar betul-betul. Nisful ilm la a'lam. Separuh ilmu jawapannya tak tahu. Itu jawapan. Tak tahu, itu jawapan untuk soalan juga. Tak tahu. Jadi tak salah pada bab ini. Dan juga, wahai pelajar-pelajar, kalau nampak ada seorang guru kata saya tak tahu, apalah. Jangan pada benda itu, ada kekurangan pada guru tu. Tak. Sebenarnya baik sangat. Sebab apa? Sebab dia tak cakap benda dari kepalanya, tidak ada dalil, tanpa dalil. Jadi itu adalah benda yang kena hati-hati. Dan ingatkan, al-ilm bukan adalah pada pakaian, bukan pada janggut tu, bukan pada serban, bukan pada kopiah dan sebagainya. Tak syarat, itu bukan adalah syarat untuk adalah orang itu adalah alim ataupun ada ilmu. Al-ilm, kita nak tahu orang ni belajar dengan siapa gurunya, siapa dia dulu belajar dengan siapa. Itu adalah di antara benda yang kita kena tengok. Barakallahu fikum. Bab ini sangat luas, tapi kesimpulan pada bab ini, kita kena ada sangka baik pada semua orang. Dan kita apabila perlu fatwa, apabila ada satu bab, satu hal tentang nak fatwa, kita pergi kepada ahlinya betul-betul. Kita ada masalah faraid contohnya, pergi pada ahlinya, orang betul-betul untuk bab ini. Kita ada satu soalan, mungkin soalan dalam ilmu agama, pergi pada orang yang hati kita apa, rehat jika dengan jawapannya. Kita tahu orang ni ahli ilmu dan dia insya-Allah boleh jawab. Jadi kita pergi kepadanya. Bukan mana-mana orang boleh tentang bab ini. Barakallahu fikum. Orang Melayu, Masya Allah, dia ada sangka baik sangat pada semua orang. Alhamdulillah, saya tengok ni benda ni bagus dengan yang saya nampak di Malaysia. Hanya kita kena hati-hati tentang bab ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه حدثنا أحمد بن مني حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبيه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين. صلى الله عليه وسلم. نعم. Silakan. Siapa nak tolong? Siapa nak tolong baca terjemahan? Saya boleh share? Okey, ya Allah, bismillah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Abu Burdah menyatakan Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan sehelai pakaian yang kasar dan sehelai kain sarung tebal kepada kami. Kemudian dia berkata, ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut ketika memakai dua pakaian ini. صلى الله عليه وسلم. وبه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء عفوا إنما هي بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Al-Ash'atas bin Salim menyatakan, ibu saudaranya menceritakan daripada bapa saudara kepada ibu saudaranya. Dia berkata, ketika aku berjalan di kota Madinah, tiba-tiba ada seseorang yang menegurku dari belakang. Angkatlah kain sarungmu. Sesungguhnya ia akan membuat kain sarungmu lebih bersih dan lebih tahan lama. Tiba-tiba orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, kain sarungku hanyalah sehelai kain yang berwarna putih berbelang hitam. Kemudian baginda berkata, tidakkah bagimu ada teladan pada diriku? Aku pun merhatikan ke arah baginda. Aku melihat hujung kain sarung baginda hingga tengah dua betis baginda. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Dia ambil pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah amalkan pada sunnah seperti mana sahabat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia mengangkat kain idarnya. Kainnya adalah angkat seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tengok pada diriku bagaimana saya buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini tentang pakaian, contohnya sekarang di zaman kita kadang-kadang ada nampak orang pakai jubah macam terangkat sangat. Al-an zaman kita mungkin lain pada zaman dahulu. Zaman di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah seperti mana terlalu dengan kita dalam hadis ini. Walakin dulu di zaman dahulu dikenali orang yang panjangkan bajunya sampai bawah, sampai bawah, sampai kena dengan lantai dan sebagainya. Orang itu adalah buat seperti itu khuyala. Yang ni buat itu macam takabbur, waliyazubillah. Tujuannya adalah buat macam takabbur. Kalau macam tu adalah haram. Jika buat dalam keadaan seperti itu adalah haram. Buat seperti itu adalah haram. Dia lakukan seperti itu. Bagi panjang dan sebagainya. Tak sesuai. jika niatnya takabbur. Walakin fi zamanina hadha la nunkir, kita tidak ingkar pada orang yang pakai contoh jubah itu panjang, tidak kena dengan lantai, dia masih lagi ada kurang sikit, tak adalah kurang sampai pertengahan pertengahan gitu, tak adalah sampai atas pertengahan, dia adalah masih lagi dekat bawah. Ini adalah insya-Allah tidak ada masalah tentangnya, tidak ada masalah tentang bab ini, tidak ada masalah sebab ini sudah jadi pakaian yang biasa pada zaman kita ini. Naam. Jadi adakah haram? Tak, bukan haram. Tak haram tentang bab ini. Wala nunkir aidan, dan juga kita tidak ingkar pada orang yang dia pakai mengikut sunnah betul-betul sampai separuh. Apa tu? Pakai macam ni. Lah, ada pakaian sunnah. Kamu nak buat. Kamu rasa tak nak buat, tak ada masalah. Yang pada bab ini luaslah sikit. Yang kita macam terlalu ketat. Mungkin zaman kita ini dah tak adalah orang macam panjang kan sebab takabur apa. Mungkin keadaan kita sekarang di zaman ini lain pada zaman dahulu. Mungkin zaman dahulu taman pasir, orang jalan, mungkin insya-Allah tidak mengapa lebih mudah daripada zaman kita ini. Zaman kita ini mungkin
kotor pada kereta, pada apa, macam-macam boleh jadi kan, di jalan. Jadi mungkin tak sesuai lagi, orang tak nak pakai yang panjang-panjang untuk takabur-takabur apa, macam tak sesuai. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga kita tengok pada ini adalah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihatnya, tengok diriku bagaimana saya buat. Nabi SAW nasihat pada orang. Jadi pada bab ini jika kita nampak adalah benda yang salah, kita nasihat pada orang. Tidak salah. Itu ad-dinun nasihat. Ad-din an-nasihat. Agama itu adalah nasihat, nasihat itu benda yang baik dalam agama. وبه إليه حدثنا سويد بن نصر حدث والله أعلم. وبه إليه حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كان عثمان بن عفان يأتذر إلى أنصاف ساقيه وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عفوا، صلى الله. هكذا كانت إزرة صاحبي. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحبي وليس صاحبي. نعم، سلكا. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Iyas bin Salamah bin Al-Akhwa menyatakan bapanya berkata, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kan Syekh? نعم، Radhiyallahu نعم. sentiasa mengangkat kainnya sehingga ke setengah betisnya. Lalu berkata, seperti inilah kain sarung sahabat karibku iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وسلم. وبه حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. نعم. Sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang urat betisku atau betis baginda lalu berkata, inilah tempat had kain sarung. Jika engkau enggan maka di bawah lagi, dan jika engkau enggan juga maka tiada hak bagi sarung itu menutupi pada kedua-dua buku lali. نعم. Sallallahu. Bagi haknya apa, menutup hadza hak buku lali dekat bawah itu, bahagian bawah bagi wanita itu termasuk dalam aurat. Itu pun kena bab ini kena hati-hati bagi wanita. Al-kaf, al-wajh wal kaffain, muka dan dua tangan. Bahagian kaki, nampak kaki. Boleh ke tidak? Itu pun kita kena jaga tentang bab ini. Termasuk mazhab Syafi'i termasuk apa, dalam bab aurah. Jadi kena jaga tentang bab ini. Naam. Qal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. قال الإمام النووي رحمه الله: القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف الإزار وهو نصف الساق, sampai pertengahan, pada kaki bahagian sampai pertengahan. Ini adalah mustahab seperti itu. Naam. Dan kemudian wal jaizu bila karaha ma tahtahu ila al-ka'bain. Buku lali itu adalah atasnya sikit, itu adalah jaiz, harus, tidak ada makruh. Tidak ada makruh pakai seperti itu. Wa ma yanzilu min al-ka'bain, dan apa yang turunkan baju itu bawah pada ukulali itu adalah bawahnya lagi panjang. Fa in kana lil khuyala'i fa mamnu'un ma'a tahrim. Jika adalah dia pakai seperti itu, ini kita cakap tentang lelaki, perempuan kita kata kena tutup. Kita cakap tentang lelaki. Jika dia pakai untuk khiyala, maksudnya takabur,
Famamnu' dilarangkan ma'at tahrim dan juga haram. Wa illa faman'u tanzih. Jika orang itu bajunya panjang lagi, dia turunkan baju lain itu, dan dia bukan adalah niatnya adalah takabur. Jadi apa? Dilarang tanpa tahrim, bukan haram. Dia maksud tidak sesuai pakai macam tu. Sebab urda li an yattasikh fil qadurat atau kata. Sebab dia mungkin jadi kotor, mungkin dia membawa benda yang tidak kotoran dan sebagainya. Jelas? Jadi ini adalah bukan kataan saya, ini kataan Imam Nawawi rahimahullah taala. Kataan Imam An-Nawawi rahimahullah taala tentang bab ini. المنع نعم المنع في الإسبال خاص بالرجال أما النساء فالكعبان عورة يجب سترهما. Ini adalah cakap tentang hal lelaki. Kalau perempuan memang kena tutup, sebab itu termasuk dalam bab termasuk dalam aurat. Naam, sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. InsyaAllah kita Jumaat ada masa lebih, kita baca sikit lagi insyaAllah. Nah, باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. نعم. Allahumma salli ala Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, aku tidak pernah sorry Ustaz. Ini bab 19 mengenai cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah matahari beredar di wajah baginda. Aku juga tidak pernah melihat seseorang yang jalannya lebih cepat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah bumi dibuat untuk baginda. Sesungguhnya kami perlu memenatkan diri untuk berjalan seperti itu, dan baginda tidak perlu berpenatan, hanya berjalan seperti biasa. Allahumma salli ala Muhammad. وبه حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. نعم. Allahumma salli ala Muhammad. Ibrahim bin Muhammad menyatakan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika menggambarkan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan mengangkat kaki, seakan-akan baginda menuruni tanah yang curam. صلى الله عليه وسلم. وبه حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. Allahumma salli ala Muhammad. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menyatakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, tubuh baginda tegak menunduk ke hadapan seperti sedang menuruni tanah yang curam. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok, ni adalah menunjukkan bagaimana sahabat pandang-pandang Nabi Muhammad SAW. Sampai syarat perjalanannya, dia nak tahu. Tengok macam mana Nabi SAW jalan. Subhanallah. Nah, bab yang seterusnya, akhir insyaAllah. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وبه إليه حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا الربيع بن صبيح نعم عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. نعم. Allahumma salli ala Muhammad. 20 bab mengenai penutup kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memakai penutup kepala sehinggalah seolah-olah pakaian baginda menyerupai pakaian penjual minyak. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تم ولله الحمد. المجلس الخامس. Sudah tamat majlis yang kelima. Alhamdulillah Rabbil Alamin pada tarikh 22 bulan 8. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima pada kita semua insya-Allah. Jum'ah mubarakah. Barakallahu fikum. Mengingatkan pada diri saya dan juga kepada semua yang hadir dan hadirat untuk membanyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mengamalkan bacaan surah Al-Kahfi insya-Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingatkan untuk kita sama-sama insya-Allah untuk doa sama-sama untuk saudara kita di Gaza dan doa untuk diri kita juga khususnya pada hari ini, hari yang Jumaat yang ada badannya masa yang doa makbul, doa mustajab insya-Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam hadis adalah di masa imam naikkan ke mimbar, adalah di antara dua khutbah juga, dan adalah masa yang kedua adalah akhir sa'a min yaumil Jum'ah, maksud jam yang terakhir daripada hari Jumaat lepas asar maknanya ila ghurub syams. Lepas asar itu pun adalah lepas asar sampai sebelum maghrib adalah itu adalah kira apa juga insya-Allah doa mustajab biiznillah. Jadi sama-sama kita amalkan biiznillah subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syekh. بارك الله Terima kasih, فيكم. Syekh. sama-sama. بارك الله فيكم. الحمد لله. Terima kasih. Assalamualaikum.